I want to give the conclusion. Where can I find this wisdom? ఈ జ్ఞానాన్ని, దైవికమైన జ్ఞానాన్ని ఎక్కడ మనం పొందుకోగలము? Where can I find this wisdom? ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం ఎక్కడ పొందుకోగలము? Hallelujah. Hallelujah. Job chapter 28. Please take it. యోబు గ్రంథము, Job chapter 28. యోబు గ్రంథాన్ని మనం చూసినట్లయితే, See, the Bible says in Job chapter 28, యోబు గ్రంథంలో చూస్తే it says in verse 17, 17వ వచనంలో చూసినట్లయితే, neither gold nor crystal can equal it. దానికి వెండి బంగారములకు సరతుగవు. Then in verse 15 it says, it cannot be purchased for gold. అది బంగారముతోనైనా మనం కొనలేము. And verse 13 it says, man does not know its value. 13వ వచనంలో చూస్తే, మనుషునికి దాని విలువ తెలియదు. Friend, the world says, for wisdom look inside you. మరి ఈ యొక్క లోకం అంటుంది, నీలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని చూస్తూ ఉంది. When Buddha was sitting under a tree, he got wisdom. బుద్ధుడు ఆ యొక్క చెట్టు క్రింద ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయనకు జ్ఞానం వచ్చిందని మనుషులు అంటారు. Buddha, when he sat under the tree, he lost his wisdom. మరి బుద్ధుడు ఆ యొక్క చెట్టు కింద కూర్చున్నప్పుడు జ్ఞానం వెళ్ళిపోయింది. Because of that one man Buddha, a big religion has been formed, and if you see, they follow eightfold paths. Buddhism is founded on eightfold path. 8 rules are there for them. ఈ యొక్క బుద్ధిజం అనేది 8 సిద్ధాంతముల పైన ఉంటుంది. And Buddha says, look into yourself, look within you. Everybody is telling, look within you. మరి బుద్ధుడు అంటున్నాడు, మీలో చూసుకోనండి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. But Jesus, the Bible is saying, look unto Jesus for wisdom. బైబిల్ గ్రంథం మాత్రము దేవుని వైపు, జ్ఞానమును గురించి దేవుని వైపు చూడమని చెప్తూ ఉన్నాడు. Job chapter 28 verse 13 says, యోబు గ్రంథం 28వ అధ్యాయం 13వ వచనం చూస్తున్నాం. I am only talking about Job chapter 28. Job chapter 28 is a very beautiful scripture. People, when you go through afflictions, when you go through problems, when you are shut up in the prison, when you go through afflictions like Job, God will fill you with wisdom and you can say, my Redeemer lives. Hallelujah. మీరు కూడా యోబులాగా శ్రమల గుండా, సమస్యల గుండా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు యోబుని దేవుడు రక్షించినట్లుగా, విడిపించినట్లుగా దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా విడిపిస్తాడు. Bible says in Job chapter 28 verse 13, man does not know its value. నరులు దాని విలువను ఎరుగరు. It is not in the deep. మరి అది అగాధములో లేదు. Hallelujah. Hallelujah. And in verse 21 it says, it is hidden from the eyes of all living and concealed from the birds of the air. సజీవులందరి కనులకు మరుగై ఉన్నది, ఆకాశ పక్షులకు మరుగు చేయబడి ఉన్నది. Read all the 27 scriptures of Job 28 at home. It's very beautiful. యోబు గ్రంథంలో ఉన్న ఈ యొక్క 28 వచనాలు మీరు ఇంటికి వెళ్ళాక చదవండి. And in the last 28th verse, 28వ వచనంలో చూసినట్లయితే, behold the fear of the Lord, యెహోవా యందలి భయభక్తులే, that is wisdom, జ్ఞానమనియు, and to depart from evil, దుష్టత్వమును విడిచిపెట్టి, that is understanding. చప్పట్లు కొట్టండి. అదే వివేకముననియు. Hallelujah. Hallelujah. And in Colossians chapter 2 verse 3 it says, in whom are hidden, in Jesus Christ is hidden all the treasures of wisdom. కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 3వ వచనంలో గనుక చూసినట్లయితే, బుద్ధి జ్ఞానములు సర్వ సంపదములు ఆయన యందే గుప్తములై ఉన్నవి. Job chapter 12 verse 13 says, with him are wisdom and strength. యోబు గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 13వ వచనంలో గనుక మనం చూసినట్లయితే, దేవుని యొక్క వాక్యంలో సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. 12వ అధ్యాయము 13వ వచనంలో జ్ఞాన ఐశ్వర్యములు ఆయన యొద్దే ఉన్నవి. James chapter 1 verse 5 says, if anybody is lacking wisdom, ask God. ఎవరికైనా జ్ఞానము కొదువుగా ఉన్నట్లయితే దేవుని అడుగుమని. We all are only quoting that scripture. If the children are going to exam, they will say, quote James chapter 1:5. If anybody lacks wisdom, please ask God. ఎవరైనా పిల్లలు పరీక్షకు వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే, ఎవరికైనా జ్ఞానం కొదువు ఉన్నట్లయితే దేవుని అడుగుమని చెప్పి, 12 o'clock this one will be watching TV. మరి రాత్రి 12 గంటల వరకు టీవీ చూస్తాడు, చదువుకోకుండా. He will be watching Chiranjeevi dancing. మరి టీవీలో చిరంజీవి డాన్స్ చేయడం చూస్తారు. And then sleep till 8 o'clock in the morning. మరి ఉదయం 8 గంటల వరకు పడుకుంటారు. And then get up in the morning. If anybody wants wisdom, ask God. James chapter 1:5, James chapter 1:5, and it will go to the exam. మరి ఉదయాన్నే ఆ యొక్క నిద్ర కళ్ళతోటే మరి యాకోబు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 5వ వచనము, ఎవరికైనా జ్ఞానం కొదుగున్నట్లయితే ఆయన అడుగుడి, ఆయన మీకు సమృద్ధికి ఇస్తాడని అని అనుకుంటూ ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళిపోతారు. You know what? Christianity has become like a parrot.
మరి ఈ యొక్క క్రైస్తవత్వం అనేది ఒక చిలక పంచాంగం లాగా Do all the wrong things. మరి అన్ని తప్పుడు కార్యాలు చేయండి. Sunday sleep at home. మరి ఆదివారం ఇంటి దగ్గర పడుకోండి. If some relations come at home, oh, రండి. ఎవరైనా బంధువులు ప్రార్థన సమయంలో ఆదివారం ఇంటికి వచ్చారనుకోండి, రండి కూర్చోండి అని I am not going to church అండి. అయ్యో పర్వాలేదండి, నేను ఈరోజు సంఘానికి వెళ్ళనులేదు, I will make coffee అండి for you. అయ్యో మీరు వచ్చారు కాబట్టి మీకు చక్కని కాఫీ చేసి ఇస్తాను. నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చే వారం నేను I will go to the church. అయ్యో ఈ వారం పోకపోయినా పర్వాలేదండి, వచ్చే వారం సంఘానికి వెళ్తాను లేండి. Fear of the Lord is giving God the number one priority. చప్పట్లకు హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క జ్ఞానమే, దేవుని యందు భయభక్తులే జ్ఞానమునకు ఇస్తున్నాయి. If anyone lacks wisdom, ask God. ఎవరికైనా జ్ఞానము కొదువుగా ఉన్నట్లయితే దేవుని అడుగుమంటున్నాడు. That means you get up in the morning, dear students. దాని అర్థం ఏంటంటే ఉదయాన్నే లేచినటువంటి విద్యార్థులు, young people, I'm speaking with you. యవనస్తులతో నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. If you are coming late to church, I'm warning you today. మీరు సంఘానికి ఇక్కడ వెనుక కూర్చున్న యవనస్తులు ఆలస్యంగా వస్తున్నట్లయితే నేను మీకు ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నాను. The fear of God is not in your life. నేను మీకు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను, మీ దేవుని పట్ల మీకు భయము భక్తి లేదు. Then we have fear of the Lord, dear students and young children. In the morning we have to read the Bible. యవనస్తులారా, మీరు నిజముగా దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నామని మీరు అన్నట్లయితే ఉదయాన్నే లేచి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీరు చదవాలి. And that time we can be filled with the wisdom from God. ఆ సమయంలోనే దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం పొందుకోగలము. Hallelujah. Hallelujah. Romans chapter 11 verse 33 says, oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 33వ వచనంలో చూసినట్లయితే, ఆహా దేవుని బుద్ధి జ్ఞానములు బాహుల్యము ఎంత గంభీరము, ఆయన తీర్పులు శోధింపనంత అశక్యములు, ఆయన మార్గములు ఎంతో అగమ్యములు. How unsearchable are his judgments. ఆయన తీర్పులు శోధింపనంతో అశక్యములు. Let us all close our eyes. మనందరం కళ్ళు మూసుకుందాం. And I want you to fold your hands before and not stand with folding hands. మనమందరం చేతులను జోడించుకొని దేవుని సన్నిధిలో ఉందాం. Let us stand with the fear of God. దేవుని యందు భయభక్తులతో కలిగి ఉందాం. Let us stand with the fear of God. దేవుని ఎదుట భయముతో ఉందాం. Let us ask him, Lord, give me this wisdom. ఓ దేవా, నా యొక్క జ్ఞానాన్ని నాకు దయచేయండి. If there is continuous problem in your family, I am speaking with you. మీ యొక్క కుటుంబంలో సమస్యలు ఉన్నట్లయితే నేను మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. God is speaking with you. మరి దేవుడు మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. Surrender your life to God. దేవునికి మీ జీవితాన్ని సమర్పించుకోనండి. Read the Bible. దేవునికి ఒక వాక్యాన్ని మీరు Don't చదవండి. ignore the church. సంఘాన్ని మీరు నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు. Come out of all the sins, dear children. మీలో ఉన్న పాపంలో నుండి బయటికి రావాలి. Don't run and here and there for counsel. మరి ఆలోచనలు చెప్పుట కౌన్సిలింగ్ కోసం అక్కడిక్కడ మీరు వెళ్ళొద్దు. He is the Prince of Peace. ఆయనే సమాధానకర్త ఉన్నాడు. He is the counselor. ఆయన ఆలోచనకర్త ఉన్నాడు. When the parents walk according to the word of God, తల్లిదండ్రులు దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు the family will be blessed. ఆ కుటుంబం ఆశీర్వదింపబడుతుంది. There was one lady called Deborah who lived in Israel. మరి ఇశ్రాయేల్ దేశంలో దెబోరా అనే ఒక స్త్రీ ఉంది. And she was sitting under the tree and praying to God. ఆమె ఒక వృక్షము కింద చెట్టు కింద కూర్చొని ప్రార్థిస్తూ ఉంది. And the people of Israel were under the terrible hand of Jabin for 20 years. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు భయంకరమైన 20 సంవత్సరాలు బానిసంలో ఉంటున్నారు. At that time Deborah prayed to the Lord and she was called the mother of Israel. ఇశ్రాయేలు యొక్క తల్లిగారుగా దెబోరా పిలువబడింది. ఆమె ప్రార్థించి ఉన్నది. I am talking to dear sisters today. నా ప్రియ సహోదరులతో మాట్లాడుతూ I am ఉన్నాను. talking to the young children today. నా ప్రియ యవన బిడ్డలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. Are you like Deborah? మీరు దెబోరా లాంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉంటున్నారా? Do you sit under the tree and pray to God? మీరు చెట్ల కింద కూర్చొని దేవునికి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారా? Do you have a place of prayer in your life? మీ యొక్క జీవితంలో ప్రార్థనకు స్థలము ఉన్నదా? God will definitely bless you. దేవుడు తప్పకుండా మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు. Father Lord, I pray that you bless your children today. ప్రభువా, ఈ దినము నీ ప్రియ బిడ్డలను ఆశీర్వదించమని కోరుతున్నాను. Every weapon that is formed against them, I bind and cast it out in the name of వారికి Jesus. వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్న ఆయుధాలని యేసు నామములో నేను వేయగొడుతూ ఉన్నాను. Today let them ask for wisdom from you. ఈ దినము వారు నీ యొద్ద నుండి జ్ఞానాన్ని పొందుకున్నట్లుగా సహాయం చేయండి. Not the worldly wisdom, ప్రభువా, ఈ లోక జ్ఞానము కాదు, but wisdom from you. నీ యొద్ద నుండి జ్ఞానాన్ని పొందుకోవాలి.
Let people pray, Lord. ప్రభా వీరు ప్రార్థన చేసుకున్నట్లుగా Let them సహాయం search చేయండి. their hearts today. అమ్మలారా ఎలారా మీ యొక్క హృదయాన్ని పరిశోధన చేసుకోనండి. Are you reading the Bible every day? దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీరు ప్రతిదినం చదువుతూ ఉన్నారా? Praise the Lord. Thank you, Jesus. Lord, I pray that you bless every person who is hearing this word of God. ప్రభా యొక్క వాక్యాన్ని వింటున్న ఈ బిడ్డల్ని మీరు ఆశీర్వదించండి. I pray for your anointing to rest upon your children. ప్రభా నీ ప్రియ బిడ్డల పైన నీ యొక్క అభిషేకాన్ని ఉంచమని కోరుతూ Oh, ఉన్నాను. hallelujah. Just church, lift your hands and I will pray for your anointing. Just lift your hands. Jesus will touch you now. Lift your సంఘంలో ఉన్న hands. ప్రతి ఒక్కరు మీరందరూ మీ చేతులు పైకెత్తి Oh, చూడండి. Rabba Nash. దేవుని వైపు చూడండి. దేవుని మీద అభిషేకం పొందడానికి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. Touch of the Holy Spirit.